एह बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हर नाम बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन माने पर तख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज करवासा होए मारू महल्ला तीजा हर जियो सेवे हो अगम अपार तिसदा अंत न पाइए पारावार गुर प्रसाद रविया कट अंतर तित कट मत अगाह है सब में वर्त एको सोई गुर प्रसादी परगट होई सबना प्रतिपाल करे जग जीवन दिंदा रिजक संभाहे पूरा सतगुर बूझ बुझाया हुक्म ही सब जगत उपाया हुक्म मने सोई सुख पाए हुक्म सिर शाह पातशाह सच्चा सतगुर शब्द अपारा तिस दय शब्द निस्तर संसारा आपे करता कर कर वेख देंदा सास गिरा है कोट मदे किसें बुझाए गुर कै शब्द रते रंग लाए हर सलाहिम सदा सुख दाता हर बख्शे भगत सलाहे सतगुर सेवैं से जन साचे
जो मार जम्मै काच निकाचे अगाम अगोचर वे परवाह भगत वत्सल अथाह है सतगुर पूरा साच दृढ़ाए सच्चा शब्द सदा गुण गाए गुण दाता वरत सब अंतर सिर सिर लिखदा साहे सदा दूर गुरमुख जापै शब्द सेवै सो जन त्रापै आनंदिन सेवै सच्ची बाणी शब्द सच्चै उमाहे सदा दूर गुरमुख जापै शब्द सेवै सो जन त्रापै अन दिन सेवै सच्ची बाणी शब्द सच्चै उमाहे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस पावन शब्द दे 16 बंद हैं। 8 बंदा दा पाठ आप जी ने सरवण किया है। इसकी विचार भाई गुरविंदर सिंह जी लुधियाने वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे। रंगरेटा गुरु का बेटा भाई जैता जी भाई जीवन सिंह जी के जन्म दिहाड़े नूं समर्पित चेतना मार्च जो हर साल श्री अमृतसर साहिब जी तो आरंभ होके गुरुद्वारा सीसगंज साहब पहुंचता है। इस साल भी 5 सितंबर नूं गुरुद्वारा सीसगंज साहब पहुंचेगा। एक रात पहला गुरुद्वारा साहब मजनू का टिला विखे पड़ा करता है। सो जी आया नूं कहण वास्ते स्वागत करने वास्ते दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने प्रोग्राम उड़ीके हैं। आप संगत नूं भी बेनती है कि इस समागम दे विच इस मार्च दे विच आप जी हाजरियां भर के सेवा करके गुरु कीयां बख्शिशां प्राप्त करनियां जी। गुरु लादोरे समागम बाबा मक्खन शाह जी लबाना जिन्हां ने गुरु तेग बहादुर पिता महाराज नूं लभ्या अते भाई लखी शाह जी वणजारा जिन्हां ने घर फूक तमाशा वेखिया अपने घर नूं गुरु दी भेटा करके सतगुरां दी सेवा कमाई। इहो जिहां उदाहरणां कहावतां मुहावरे दुनिया सिर्फ वरतदी है, पर भाई लखी शाह ऐसे वडभागे गुरसिख होए ने जिन्हां ने सारा घर गुरु तेग बहादुर महाराज दे धड़ दा संस्कार करने वास्ते भेटा कर दिता। दुनिया दे घर नूं अग ला के दुनिया तमाशा वेखदी है, दूजियां दे घरां नूं अपने घर नूं कोई लांबू नहीं लाउंदा। भाई एडी वड्डी कुर्बानी करन वाले भाई लखी शाह जी दी याद विच
बाबा मक्खन शाह लबाणा जी की याद विच दिल्ली कमेटी ने पिछले साल एक जतन किया। गुरुद्वारा बाबा मक्खन शाह लबाणा सिख सेंटर न्यूयॉर्क के सहयोग नाल बड़े वड्डे समागम गुरुद्वारा रकाबगंज साहब भाई लखी शाह वनजारा हाल अंदर होए सन। उसे ही लड़ी विच 13 तरीक 13 सितंबर शाम नूं इस अस्थान ते गुरुद्वारा बंगला साहब इहो ही समागम शाम नूं 7 बजे तो लैके रात 11:45 बजे तक होवेगा। भाई हरजिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले, भाई तरसेम सिंह जी मोरा वाली, होर महान गुरु के कीर्तनीय गुरु के ढाडी विशेष तौर पर इत्थे हाजरी भरनगे। गुरुद्वारा बाबा मक्खन शाह लबाणा सिख सेंटर की सारी कमेटी उथों दी संगतां विशेष तौर पर हाजरी भरनगियां। सो ये सारा ही प्रोग्राम PTC चैनल तो पूरे सारे संसार विच लाइव टैलीकास्ट होना है। इस समागम दे विच भी हाजरियां भरन वास्ते आप संगत नूं दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों बेनती है। अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम धन वाहिगुरु साहिब जीओ। ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना, नाहिन निर्मल करनी। साध संगत कै अंचल लावो, बिखम नदी जाए तरनी। ना हो जति सती नहीं पड़िया, मूरख मुगदा जन्म पया। प्रणवत नानक तिन की शरणा, जिन तू नाही विसरिया। प्रणवत नानक तिन की शरणा, जिन तू नाही विसरिया। परम सन्मान योग छतर चवर तख्त दे मालक, सद सुनदा सद वेखदा, शब्द रहया भरपूर। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर सुभाएमान गुरु की साजी निवाजी साध संगत जी, धन श्री गुरु
ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਆਪ ਜੀ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਦਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨ ਅੰਦਰ ਆਸ਼ਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ। ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹਨ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਪਹਿਲੇ 8 ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਸੀਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਸਕੀਏ। ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਅਸੀਸ और उच्चारण करो जी सतनाम श्री। करो कृपालता जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। तीसरे पातशाह गुरु अमरदास महाराज जी ने इस पहले पदे अंदर मारू महला तीजा तीसरे पातशाह दा उच्चारण ए अमृत बचन है। राग मारू अंदर सहब कहंदे ने हर जियो सेव हो अगम अपारा। हे भाई उस परिपूर्ण परमेश्वर नू सिमरो सेवो सिमरो आराधो जो अगम है और अपार है जिदे तक गमन नहीं ते जिसदा पारा वार नहीं पाया जा सकता। जो अपार है पार तो परा है जो तिसदा अंत ना पाइए पारा वारा। तिस जिस दा जिस परमेश्वर वाहिगुरु दा अंत नहीं अखीर नहीं लभ्या जा सकता। क्योंकि सतगुरु जी ने भी अमृत बचना विच यही शब्द वरते हैं। ओदी हस्ती बारे बयान करदे हैं आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। आद कदों तो है शुरुआत कदों में ते अखीर की है उसदा। सतगुरु कहने इस पार नू इस अंत नू किते नहीं लभ्या जा सकता पाया नहीं जा सकता। तिसदा अंत ना पाइए पारा वारा वो अपार है जिदा पारला पासा ना लभे। गुर प्रसाद रव्या घट अंतर। गुर प्रसाद गुरु जी की किरपा द्वारा माणिया जा सकता है, उन्हों महसूस किया जा सकता है, उहदी प्राप्ति हो सकती है गुरु की किरपा नाल। घट अंतर इस हिरदे विच उन्हों माणिया। तित घट मत अगाहा है। गुर प्रसाद गुरु किरपा नाल जिस घट दे अंदर उस करते नूं माणिया उस हिरदे दे अंदर उस अंतर आतशय डूंगी मत गहरी मत वाला वो हिरदा हो निबड़दा है। उहदे कोल विवेक आ जांदी,
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਮਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾ ਮਤ ਦੇਖੋ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ ਜਿਤ ਤੁਮੈ ਆਰਾਧਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਮਤ ਬਖਸ਼ੋ ਜਿਸ ਮਤ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਸ ਵਿਵੇਕ ਦੁਆਰਾ ਹੇ ਦਇਆਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਧ ਲਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਮਰ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਵਿਵੇਕ ਮਤ ਉੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਗੀ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਮੈਂ ਵਰਤੈ ਏਕੋ ਸੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਦੋ ਬਾਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ ਸਭ ਮੈਂ ਵਰਤੈ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਵਰਤਾਰਾ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਭ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਮੈਂ ਵਰਤੈ ਏਕੋ ਸੋਈ। ਕੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਉਹ ਸਭਨਾ ਘਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਰਤ ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਜਿਸ ਉਪਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਦੀ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਵਰਤਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੌਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕੋਈ ਥਾਂ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੜੇ ਭਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਘੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਪਵੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਪਾਣੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢੱਕਣ ਜਿਹੜੀ ਚਪਣੀ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਕੀ ਪਰਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਮੈਲਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਚੰਦਰਮਾ ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰੇ ਹੋਏ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਦੁੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਘੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਸਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਘਟ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਵਰਤਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹਨ ਕਿ ਹੱਬ ਸਮਾਣੀ ਜੋਤ ਸਭਨਾ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੱਬ ਸਮਾਣੀ ਜੋਤ ਜਿਉ ਜਲ ਘਟਾਊ ਚੰਦਰਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਲ ਦੇ ਭਰੇ ਘੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਵਸਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਬ ਸਭਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਮੈਂ ਵਰਤੈ ਏਕੋ ਸੋਈ, ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭਨਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਰ, ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸਭਨਾ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਆਪ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਘਟ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮਲੀਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਮਲ ਕਾਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੇ ਇਸ ਜੀਵ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟਾ, ਪਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਧ ਪਾਲ ਪਰਦਾ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਸ ਪਰਦੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਇੰਨਾ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਨਿਕਟ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਭਰਮ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਉਸ ਪਰਦੇ ਦੀ ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹਨ, ਏਕ ਅਨੇਕ ਵਿਆਪਕ ਪੂਰਕ ਜਤ ਦੇਖੋ ਤਤ ਸੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਇੱਕ, ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਚਿੱਤਰ ਵਿਚਿੱਤਰ ਵਿਮੋਹਿਤ ਬਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਈ। ਹੈ ਇੱਕ, ਪਰ ਅਨੇਕਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੁਆਰੀ ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਰਲਾ ਚੰਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਉਸ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਸ ਇੱਕ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ। ਮਾਇਆ ਚਿੱਤਰ ਵਿਚਿੱਤਰ ਵਿਮੋਹਿਤ ਮੋਹਿਆ ਪਿਆ ਮਨ ਤਾਂ ਬਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਤ ਨਾਮ ਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਕਹੇ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਕਹੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਸਭ ਪਾਸੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਕੋਈ ਥਾਂ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗੋਬਿੰਦ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਵੇਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਸੂਤ ਏਕ ਮਨ ਸਤ ਸਹੰਸ ਜੈਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਧਾਗਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਭ ਮੈਂ ਵਰਤੈ ਇੱਕੋ ਸੋਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਧਾਗਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਾਗੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮਣਕੇ ਮੋਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰੋ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਣਕਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਢ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਉਹ ਇੱਕ ਆਕਾਰ ਮਾਲਾ ਦਾ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਧਾਗੇ ਕਰਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਾਗਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਣਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਨ ਬਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੈਗੁਰੂ ਹੈ ਇੱਕ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੇ ਵੀ ਸੂਰਜ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਦ, ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਅਦੁੱਤੀ ਹੈ। ਅਦੁੱਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੈ ਇੱਕ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਅਦੁੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਵੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੂਤ ਏਕ ਮਨ ਸਤ ਸਖੰਸ ਜੈਸੇ ਓਤ ਪੋਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨ ਬਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਨਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਦੁੱਤੀ ਵੈਗੁਰੂ ਅਣਗਿਣਤ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭਨਾ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਰਤ ਕੇ ਓਤ ਪੋਤ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵਰਤ ਕੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਕ, ਪਰ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਸਮੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਭ ਮੈਂ ਵਰਤੈ ਏਕੋ ਸੋਈ ਹੈ ਇੱਕ। ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਇੱਕ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਸਭਨਾ ਵਿੱਚ। ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਆ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਰੋਤ ਹੈ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਰ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ
ਇਹ ਕੱਲਾ ਢਾਂਚਾ, ਇਹ ਕੱਲਾ ਵਜੂਦ, ਕੱਲੀ ਬੰਤਰ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਦੀ ਏ, ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਆ ਸਰੀਰ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ, ਇਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਮਿੱਝ, ਖੱਡੀਆਂ, ਨਾੜੀਆਂ, ਇਸ ਮਾਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ ਵਰਤਦੀ ਪਈ ਏ, ਉਹਦੀ ਸਤਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਹ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਪਈ ਹੈ। ਉਸ ਤਨ, ਉਸ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਦਿਸਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ, ਅੱਖਾਂ, ਉਹਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੱਲ, ਸਭ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਚੰਗਾ ਨਜ਼ਰ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਨਿਡਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਦੇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਭਲੀ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਦੇਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵਰਤਦੀ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਉਹ ਜੋਤ, ਉਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਸਭ ਘਟ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਲੀਨਤਾ ਕਾਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ। ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਏਕਲ ਮਾਟੀ ਕੁੰਚਰ ਚੀਟੀ ਭਾਂਜਨ ਖੈਬੋ ਨਾਨਾ ਰੇ, ਅਸਥਾਵਰ ਜੰਗਮ ਕੀਟ ਪਤੰਗਮ, ਘਟ ਘਟ ਰਾਮ ਸਮਾਨਾ ਰੇ। ਉਹਨੇ ਬੰਤਰ ਬਣਾਈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਮਟ ਨਾ ਵੀਏ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣਗੇ। ਹੈ ਸਭਨਾ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਐਸਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਿੰਨਾ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਉਹਦੀ ਸਰਬਗਤਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਓੰਕਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਪਰ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਰੌਂ ਰਮਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਥਾਂ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਇੱਕ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ, ਸਤਨਾਮ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਬੰਤਰ ਹੈ ਨਾਸ਼ਵੰਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਤ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਬਿਨਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਬਿਨਾਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਹੈ, ਅਟਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਬਿਨਸੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦੇਖੋ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਫਿਰ ਇਹ ਅਰਥ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਘਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੋ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਫਿਰ ਇਹ ਅਰਥ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਸਭ ਘਟ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੋ, ਵੀ ਸਭ ਮੈਂ ਵਰਤਾ ਏਕੋ ਸੋਈ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਫਿਰ ਇਹ ਅਰਥ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਰਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੁਰਖ ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬੰਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ ਪਰ ਵੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨਿਰਲੇਪ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗ ਪਰ ਬੜਾ ਨਿਰਲੇਪ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ। ਇਹ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਦੱਸੇ, ਨਿਰਵੈਰ, ਨਿਰਭਉ, ਨਿਰਵੈਰ, ਭਉ ਮੁਕਤ, ਨਿਰਵੈਰ, ਵੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ। ਇਸ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ ਨੂੰ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਓੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਕਹੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਕਹੇ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕਹੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉਸੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਬਰਨ, ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜੇ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਦੋਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਚਿੰਨ ਨਹੀਂ, ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੱਕਰ ਚਿੰਨ ਅਰ ਬਰਨ
ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਰਨ ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜੇ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵੱਖਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੇਖ ਕਹਿ, ਨਾ ਰੰਗ ਕਹਿ, ਨਾ ਰੂਪ ਕਹਿ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਪਉ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕੇ, ਕਿਹੜੇ ਭੇਖ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਭੇਖ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਚਲ ਮੂਰਤ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਵਰਤਿਆ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਅਚਲ ਮੂਰਤ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਚਲ, ਚਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚਲਾਇਮਾਨ। ਅਚਲ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਇਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦੇ ਅਰਥ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਅਚਲ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਚਲ ਮੂਰਤ। ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਅੱਗੇ ਜੀ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਅਨਭਉ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸਭ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਹਿਭੰਗ। ਅਨਭਉ ਔਰ ਸਹਿਭੰਗ, ਸਹਿਭੰਗ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਰੌਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਚੱਕਰ ਚਿੰਨ ਜਾਤ ਪਾਤ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦਾ, ਉਹ ਅਨਭਉ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ, ਉਹ ਸਹਿਭੰਗ ਹੈ। ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਮਿਤੋਜ ਖਿੱਚੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਤੋਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਮਿੱਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਭਾਵ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿੱਥਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮਿੱਤ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਮਿਤੋਜ ਖਿੱਚੈ ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਨ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਾਨ ਗਨੀਚੈ। ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਸਿਰ ਇੰਦਰ, ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਮਖੀਪ, ਤਿੰਨ ਪਵਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ, ਕੀ ਦੇਵਤੇ ਕੀ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਦੈਂਤ, ਸਭ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਨ ਤ੍ਰਿਨ ਕਹਿਤ, ਵਨ ਦੇ ਤੀਲੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਬ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ, ਕਰਮ ਨਾਮ ਵਰਨਤ ਸਮਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਬਸ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰਲੇਪ ਅਚਲ ਮੂਰਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ। ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਭੰਗ, ਜੂਨਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਹਿਭੰਗ ਉਹ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ। ਪਰ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਦੱਸ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਦਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੋਵੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੰਨੇ ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਰਤ ਜਾਏ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਦਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਅਦੁੱਤੀ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾਏ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਤਰੁੱਠੇ, ਬੜੇ ਤਰਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹਵੇਂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਵਰਤ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਨਦਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਣਾ। ਇੰਨੇ ਤਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਬੁੱਢਿਆ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਓਲੇ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਸਾਂ, ਓਲੇ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਸਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਵਾਚਿਓ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇ ਦੇਖੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ, ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵੀ ਹੋ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਪਈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਣਿਆ ਉਸ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਨਿਕਟ ਵਸਦੇ ਨੂੰ ਨਿਕਟ ਦੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਢਿਆ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਓਲੇ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਸਾਂ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਅਕਾਲ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਪੈਣੇ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਕਦੀ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਿਕਟ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵੀ, ਜੋਖਮ ਬਾਂਦੇ ਮੋਹ ਫਾਸ। ਉਂਝ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਨਦਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬੜੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ ਰੱਬ ਦੇ। ਜੋਖਮ ਬਾਂਦੇ ਮੋਹ ਫਾਸ, ਹਮ ਪ੍ਰੇਮ ਬੰਧਨ ਤੁਮ ਬਾਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਛੂਟਣ ਕੋ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਹਮ ਛੂਟੇ ਤੁਮ ਆਰਾਧੇ। ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਪ ਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਆਰਾਧ ਲਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਕਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ। ਉਹ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਹੜਾ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੀ, ਉਸ ਅਦੁੱਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਉਸ ਅਜੂਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਨਿਰਲੇਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰੰਗ ਰਤੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਦਾ ਅਰਥ, ਇਹਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਰਥ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਐ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਇਕੱਲਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ। ਬੜਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨੇ, ਜਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨੇ, ਉਹ ਲੁਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਨਿਰਮਲਤਾ ਅੰਦਰ ਵਰਤ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਨਵਾਜਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭਨਾ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੇ ਜਗ ਜੀਵਨ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਖੋ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਇੱਕ ਵਰਤ ਕੇ ਸਭਨਾ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਦਿੰਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਸੰਭਾਹਾ ਹੈ, ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਹਾ ਅਰਥ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੀਨਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੈ ਨਿਤ ਸੰਤ ਉਬਾਰ ਗਨੀ ਮਨ ਗਾਰੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਦੀਨਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੈ ਨਿਤ ਸੰਤ ਉਬਾਰ ਗਨੀ ਮਨ ਗਾਰੈ। ਪਛ ਪਸੂ ਨਗ ਨਾਗ ਨਰਾਤ ਸਰਬ ਸਮੈ ਸਭ ਕੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰੈ। ਸਭ ਕੋ ਸੰਭਾਹੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਪਿਆ, ਸਭ ਕੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਸਭ ਦੀ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ। ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨ ਹਾਰ ਦੇਂਦਾ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਗੰਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ, ਸਭ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਬਿਰਤ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮ। ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਏ ਪਰ ਸਭਨਾ ਦਾ ਦਾਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਂਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਸੰਭਾਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੂਝ 부ਝਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਜਾਣਿਆ ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਨੇ, ਫਿਰ 부ਝਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬੁਝਾਰਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਦੀਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਨਿਕਟਤਾ, ਉਹਦੀ ਨੇੜਤਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੈਦ ਖਾਂ ਵਰਗਾ ਵੀ ਦਾਵਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਧਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂਡੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ
साई मियां मीर नसीरा बेगम इहदी भैन ने बड़े तरले कीते भी गुरु गोबिंद सिंह प्रति ऐसे शब्द ना बोल, ओदे अगे तां झुकी दे, ओदे अगे तां निमी दे, ओदे पासों तां झुक के दातां मंगी दियां ने, ओदे नाल झगड़ा कादा। पर नहीं टलिया, इक्को झलक एडे समरथ सतगुरु दी मिलदी है कि जिहड़ा गुरु नूं मारन आया है वो शस्त्र सुट के गुरु गोबिंद सिंह दे चरण पकड़ लैंदा है। एक झलक है, एक दीद ने, एक बचना दे बाण ने ऐसा अंदर विनिया जिन्नू आप सोची कुछ नहीं सी, जेड़ा सतगुरु नू जानन तो बिना ही एक संसारी ख्याल लैके मारन तक दे दावे करन वाला भी वो सतगुरु जी दा मित्र बन गया, गुरु जी दे चरनां दा भौरा बन गया ते वो भगती करन तुर पिया जी। ओनू भी बुझा दिता गुरु ने, पूरे सतगुरु ने पूरा सतगुर बूझ बुझाया जानिया ते फिर जना दिता। हुक्मे ही सब जगत उपाया कि रब ने अपने हुक्म विच ही अपनी रजा विच ही सारे जगत नू पैदा कीता होया, उपाया बनाया पैदा कीता। हुक्म मन्ने सोई सुख पाए, सतगुरु ने भी गल समझाई। फिर जेड़ा ओदा हुक्म मन लैंदा वो सुख पांदा है, ओदे हुक्म विच ओदी रजा दे विच तुरिया रंग रतड़ियां नू सुख दी प्राप्ति हुंदी है। हुक्म मन्ने सोई सुख पाए, हुक्म सिर शाहा पातशाहा है। कहते ने पातशाहां दे सिर ऊपर भी, शाह पातशाहां दे पातशाह दे सीस ऊपर भी उस करते पुरख दा अपना हुक्म वरतदा है। उदा हुक्म सब थां ते वरतदा पिया। हुक्म है अंदर सब को, बाहर हुक्म ना कोई। नानक हुक्म है जे बुझै तां हउमै कहे ना कोई। सब थावां ते उदा हुक्म वरत रिहा। जेड़े तुर पैंदे ने, कमा लैंदे ने, उन्हां कोल सदीव सुख है। सच्चा सतगुर शब्द अपारा, गुरु सच्चा है। ओदे तां शब्द हुक्म दा भी पारावार नहीं जी। तिस दा शब्द निस्तरै संसारा, उस दे शब्द राई निस्तारा भाव पार उतारा हो जाता है। किदा संसारा पूरे जगत दा गुरु दे शब्द विच, सतगुरु जी दे हुक्म अंदर, गुरु जी दी बाणी नूं सत करके मन्निया जगत दा उधार हो जाता है। जेड़ा सतगुरु दे हुक्म नूं मनदा है, जेड़ा गुरु दे शब्द नूं कमा लैंदा है, उस शब्द नूं कमाया ही जियां दा उधार हुंदा है, भला हुंदा है। अगे सतगुरु जी कहंदे पए ने, आपे करता कर कर वेखै, देंदा सास गिराहा है। आप करता करन वाला, बना के कर कर बनतर बना के साज के फिर इनू वेख भी रहा। मैं कल भी बेनती की सी, पहला साजिया फिर विच आसन ला के बैठ गया, वेख रहे अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया। उदी सता तां वरत रही अंदर, कौन भले को मंदे, लोगा भरम ना भूलो पाई, खालक खलक खलक मैं खालक पूर रहो सर्व ठाई। ये जग सच्चे की है कोठड़ी जां साहिब दे बचन, सच्चे का विच वास। पहला बनाया उन्हें, पहला साजिया उन्हें, साज के फिर वेखदा भी पिया। इहदे तो वख भी नहीं होया, रब ने दूरी भी नहीं पाई इहदे तो। बाकी जिन्ने करते ने ना जी संसार दे, उन्हां दा संबंध बनाण तक रहिंदा है। बनतर बनन तो बाद वो करते दूर हो जाते ने। पर रब करता ऐसा है, जो कुछ बनांदा है, जो कुछ घड़दा है, वो अपनी बनतर तो कदी वख नहीं हुंदा। बना के बनाण तो बाद ओदे विच ही वो समोया रहिंदा है, ओदे तो कदी दूरी नहीं पई ओदी। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने कहा, कहन लगे वो करके आपे करता कर कर वेखै,
ਵੇਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ, ਦੇਂਦਾ ਸਾਸ ਗਿਰਾਹਾ ਹੈ, ਸਾਹ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਤ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕੀ। ਅਕਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਹ ਜੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਖਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਲਾਮੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋਚੀ ਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਗਿਆਨੀ ਬੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਚਿਤਵਨੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਈ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 10 ਵਸਤੂ ਲੈ ਪਾਛੇ ਪਾਵੈ, ਇੱਕ ਵਸਤ ਕਾਰਨ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੇ ਕਿਤੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਝਗੜੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਬਖੀਲੀ ਕਰਦਾ, ਦੂਰੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਸਤ ਕਾਰਨ ਵਿਖੋਟ ਗਵਾਵੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਲਿਆ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਪੀ ਨਾ ਦੇ, ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਝਗੜਾ ਪਾਇਆ ਰੱਬ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਪੀ ਨਾ ਦੇ, 10 ਪੀ ਫਿਰ ਲੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਭਾਵ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਖੋ ਲਏ, ਹਿਰ ਲਏ, ਖੋ ਲਏ, ਇੱਕ ਪੀ ਨਾ ਦੇ, 10 ਪੀ ਹਿਰ ਲੈ, ਤੋ ਮੂੜਾ, ਉਹ ਮੂਰਖਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਤੋ ਮੂੜਾ ਕਹੋ ਕਹਾ ਕਰੇ, ਮੂਰਖਾ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਕੀ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜਿਨ ਸਭ ਕੁਛ ਦਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ? ਪਹਿਲੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜਿਨ ਸਭ ਕੁਛ ਦਿਆ। ਆਪਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਜੀਵਨ ਆਵੇ ਦੇਂਦਾ ਸਾਸ, ਜਿਨੇ ਸਾਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੇ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ। ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਂਦਾ ਸਾਸ ਗ੍ਰਾਹ। ਗ੍ਰਾਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦੀ ਗ੍ਰਾਈ ਭਾਵੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰਿਜ਼ਕ ਨਾਲ ਹੀ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਾਸ ਗਿਰਾਹ ਕਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਜਿਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦਾਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭੋਗਣ ਪਹਿਨਣ ਲਈ। ਜੀਓ ਪਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੀਓ ਪਾਏ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ, ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਨਣ ਖਾਣ। ਜਿਨੇ ਜਿੰਦ ਪਾਈ, ਪਿੰਡ ਸ਼ਰੀਰ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਖਾਣ ਲਈ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਉਹਨੇ ਦਾਤਾਂ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਟ ਮਦੇ ਕਿਸ ਹੈ 부ਝਾਏ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਧ ਵਿੱਚ, ਕਰੋੜਾਂ ਕੋਟ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਏ, 부ਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਰੱਤੇ ਰੰਗ ਲਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਰੰਗ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਹਰ ਸਾਲਾਹ ਹੈ ਸਦਾ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਬਖਸ਼ੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦੀ, ਸਿਵਤ ਦੀ ਦਾਤ, ਸਲਾਹ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਕੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਸੇ ਜਨ ਸਾਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਰੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੱਤੇ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਏ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਨੇ ਜੀ। ਰੱਤੇ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਏ ਰੰਗ ਦੀਦਾਰ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਪਏ ਨੇ,
ਵਿਸਰਿਆ ਇਨ ਨਾਮ ਸੇ ਭੂਏ ਭਾਰ ਥੀਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਭਾਰ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਤੇ ਨੇ ਦਿਲੋਂ ਰੱਬ ਨਾਲ, ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਹੀ ਸੱਚਿਆ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਲਈ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਿਆ। ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ। ਉਹ ਕੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੋਰ ਏ ਮੁਖ ਹੋਰ ਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਸੇ ਜਨ ਸਾਚੇ, ਜੋ ਮਰ ਜੰਮੈ ਕਾਚਨ ਕਾਚੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਦੇ ਤੇ ਜੰਮਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਚੇ ਨੇ, ਕੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੱਚੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਚਨ ਕਾਚੇ, ਕੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੱਚੇ ਖਾਣੋ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮਦੇ ਤੇ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅਗੋਚਰ, ਜਿਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਵੀ ਉਹ, ਪਰਵਾਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਤਾਜਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਵਛਲ, ਪਰ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗੰਮ ਵੀ ਹੈ, ਅਗੋਚਰ ਵੀ ਹੈ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਵੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪਰ ਭਗਤ ਵਛਲ ਹੈ। ਉਹ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਕਿ ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਵਸ ਬਹੁਤ ਘਿਨਾਵਣੇ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਵਸ ਵੇਦ ਪੜਾਵਣੇ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਵਸ ਤੀਰਥ ਨਹਾਈਐ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਵਸ ਧਰਤੀ ਢਾਈਐ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਵਸ ਕਿਤੇ ਸਿਆਣ ਪੈ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਵਸ। ਸਭ ਕੁਝ ਗਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੂੰ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਵਸ ਬਹੁਤਾ ਦਾਨ ਦੇ, ਸਭ ਕੋ ਤੇਰਾ ਵਸ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇਰੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਤੇਰਾ ਵਸ। ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰਾ, ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਕੈ ਵਸ, ਭਗਤਾਂ ਤਾਣ ਤੇਰਾ। ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੂੰ ਵਰਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੋਮ ਰੋਮ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭਗਤ ਵਛਲ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਭਗਤ ਦਾ ਅੰਗ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਵਛਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਉ ਭਗਤ ਦਾ ਭੁੱਖਾ। ਜੇ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਰੱਬ ਉੱਥੇ ਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਰੱਬ ਉੱਥੇ ਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਰੱਬ ਉੱਥੇ ਵੇ। ਹੈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵਰਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਉੱਥੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਸਾਚ ਦ੍ਰਿੜਾਏ, ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਸਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਣ ਦਾਤਾ ਵਰਤੈ ਸਭ ਅੰਤਰ, ਉਹ ਗੁਣਾ ਦਾ ਦਾਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਅੰਦਰ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆ। ਸਿਰ ਸਿਰ ਲਿਖਦਾ ਸਾਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੇ ਲੇਖ ਸਾਹ ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਭ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਦਾ ਹਦੂਰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਪੈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪੈ ਦਿਸ ਗਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਸਦਾ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਵਰਤਦਾ, ਨੇੜੇ ਵੇ। ਸਬਦੇ ਸੇਵੈ ਸੋ ਜਨ ਤਰਾਪੈ, ਉਹ ਤਰਾਪੈ ਦਾ ਅਰਥ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ, ਰੱਜ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਿਮਰਿਆ। ਅਣਦਿਨ ਸੇਵੈ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੈ ਉਹ ਮਹਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਸੱਚੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਉਮਾ, ਸੱਚਾ ਚਾਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਦਿਸ ਗਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਕਤ ਦੂਰ ਬਤਾਵੋ।